नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ तनु। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कौंसल मैंबर मुल्कां नूं ढुकवीं नुमाइंदगी देण विच असमर्थ साबित हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत वालों सरहद पारले अतवाद ते ध्यान केंद्रित करन नाल अतवाद लई माली असासे जुटाउण वाले संगठनां अते साइबर भर्ती वर्गे अहम पहलू दुनिया के सामने आए। वंदे भारत मिशन तहत दुनिया भर में 24 लाख तो वध भारतीय नागरिकों नूं वतन वापस लियाए जाण नूं एक अहम उपलब्धि दस्सिया। मालाबार जंगी मशकां दा दूजा गेड़ अज तो उत्तरी अरब सागर विच करवाया जा रहा है। विश्व सेहत संगठन के कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सारिਆਂ ਲਈ सेहत तो वधिया भविख कोई होर नहीं हो सकता। सेहत प्रणालियां ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ ਲਈ विश्व पद्धर की भाईवाली ਅਤੇ जनतक सेहत सेवावां ਵਿੱਚ पूंजीकारी ਨੂੰ हल्लाशेरी की वकालत की। देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 93.42% तक पुजी। बीते दिन कोरोना वायरस के नवे 29,000 मामले सामने आए, जबकि 40,000 तो वध मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीजे पड़ाव का क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया। इस गेड़ तहत पूरे देश में 26,000 वलंटियरों को शामिल किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल पंगू संस्था बन के रह गई है ते देशां नूं ढुकवीं नुमाइंदगी ना मिलण कारण यह विश्व भरोसगी तहत काम करन विच असमर्थ है। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र विच वीटो पावर की समर्था रखण वाले मजबूत देशां की मौजूदगी के बावजूद अंतर सरकारी गलबातां गंभीर और सार्थक नतीजे देण की थां ते यूनीवर्सिटी पद्धर की चर्चा का मंच बन के रह गए ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें इजलास दौरान बोलदਿਆਂ त्रिमूर्ति ने कहा है कि IGNA विच सुधार लियाउण संबंधी भावुक और जोशीले भाषणों को सुनने तो इलावा एक दहाके विच कुछ ज़्यादा ही नहीं हो सकिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ देश अधिकारत गलबात विच सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाउण लई छोटे और दरमियाने देशों की स्थिति ते मगरमच्छ दे हंझू वहाउंदे ने अते नाल ही नाल इन्हां देशों नूं बुनियादी हालातां तो वांझे कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत वालों लगातार सरहद पार दे अतवाद ते ध्यान केंद्रित करन दे चलदियां पूरी दुनिया हौली हौली कौमांतरी अतवाद के विश्वव्यापी सुभाਅ तो जानू हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले बिना ही कहा है कि भारत का एक नेड़ला गुआढ़ी मुल्क सरहद पारले अतवाद नूं उत्साहित करने का एक जिउंदा जागदा उदाहरण है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वालों करवाए गए एक प्रोग्राम नूं वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करदिआं विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के अजिहे उपरालिਆਂ नाल अतवाद लई माली असासे जताउण वाले संगठनां अते साइबर भर्ती वर्गे कई अहम पहलू दुनिया के सामने आए ने। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लॉकडाउन दौरान दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भलाई लई चुके गए कदमां चों वंदे भारत मिशन का जिक्र करदे कहा है कि इस तहत आवाजाही के वक्खो वखरे ढंग तरीकों राहीं भारतीय मूल के 24 लाख तो वध नागरिकों नूं वतन वापस लिआंदा गया है। भारतीय समुद्री फौज वालों कीतियां जा रही जंगी मशकां मालाबार का दूजा गेड़ अज तो उत्तरी अरब सागर विच शुरू हो गया है। इस विच भारतीय नौसेना का लड़ाकू बेड़ा विक्रमादित्य, अमरीका का समुद्री बेड़ा निमित्ज समेत आस्ट्रेलिया और जापान दीयां समुद्री फौजां वालों अगलेरी मोर्चियां ते तैनात जंगी बेड़ा इन्हां 4 दिनां मशकां विच हिस्सा लैणगे। फौज के एक बुलारे ने दस्सिया है कि इन्हां जंगी मशकां दौरान कवाड़ समूह के देशों दीयां समुद्री फौजां वालों मिलकर काम करने की समर्था नूं वधाउण लई यतन किए जाणगे। मालाबार जंगी मशकां दा पहला गेड़ 3 तो 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी विच मुकम्मल होया सी। इस दौरान पनडुब्बी लड़ाई और समुद्र तो हवा विच मार करने की समर्था का अभ्यास किया गया सी। यह जंगी मशकां अजिहे समय विच हो रही ने जदों पिछले 6 महीनों तो भारत और चीन विचाले पूर्वी लद्दाख विच सरहद ते तलखी वाला माहौल बनिया होया है। नौसेना वालों जारी एक बयान में दस्सिया गया है कि मालाबार जंगी मशकां का दूजा गेड़ उत्तरी अरब सागर विच अज तो 20 नवंबर तक जारी रहेगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। We must enhance our cooperation and collaboration. We must work in unison with each other as member states, with all UN organizations, as well as the global community of partners for efficient, effective and responsive discharge of public health obligations. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 93.42% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 82,90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5.11% ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 4,53,401 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 88,74,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.47% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 449 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 1,30,519 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 8,44,382 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12,65,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 445 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,661 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 570 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,480 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1,060 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 751 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 744 ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,797 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 99 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3,560 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 40,128 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26,533 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ 26,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ICMR ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ www.ctri.nic.in ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।